یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا علم ہے، آپ کی فراست ہے، لیکن میں چونکہ اتنی سچائی سے یہ بات کہہ رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ نہیں، یہ میری دعاؤں کا اثر ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ جی آپ بلیو کریں. میں نے ہمیشہ، یقین کریں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ہمیشہ جب کسی نے مجھ سے کبھی پوچھا نا کہ بھائی وضو کیسے کرنا، میں نے اوپنلی اس براڈ پہ بیٹھ کے کہا کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمپل. ان کے علاوہ اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا. جس نے ماننا ہے میری بات مانے، جس نے نہیں ماننی اس کی مرضی. بے شک، بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا، ہمارے میرا تو ایک ہی ساتھ موقف ہے. ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے. اللہ کا شکر، الحمدللہ. بہت اچھا ہوا مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور مجھے آپ کو پتہ ہے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے، اور آپ کے علم سے ہم لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آپ کی عزت، آپ کی قدر کرنے کی توفیق دے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی. ہمارے ایک بھائی راما صاحب یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ الفاظ مطلب کہے جو میں وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن جو آپ کے بارے میں میری براڈ کے اوپر بات ہوئی ہے، جتنا میں نے آپ کو سنا اس حوالے سے میں نے بات کی. میں یہاں پر مفتی صاحب راما صاحب کو کہوں گی کہ وہ اپنے الفاظ دہرائیں، اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے. جی راما بھائی بات کریں آپ. میں تو الفاظ دہرا نہیں سکتا کیونکہ تو ان کے لیے عقیدہ اور رکھتا ہوں، تو میں تو یہ الفاظ دہرانا بھی سمجھتا ہوں. لیکن ان کو آپ نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ صاحب کو پتہ ہے انہوں نے کیا، یا تو یہ انکار کرتے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ وہ مطلب بہت ایسی الفاظ انہوں استعمال نے کر رہے اچھا تھے کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نوز باللہ یہ کہا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سور ہیں، اور سور نہیں ہے، سور کا پچھواڑا ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، بہت ساری اور بھی باتیں کی. اگر یہ انکار کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی تو ٹھیک ہے. جی راما صاحب، میں ذرا مصروف تھا. کیا میں نے کہا ہے راما صاحب؟ کیا میں نے کہا ہے؟ میں نے سن نہیں پایا، دوبارہ ذرا. جی آپ نے سن لی، آپ نے جو کہا تھا میں نے وہی کہا ہے. نہیں، میں نے نہیں نہ سنا، میں ذرا تھوڑا سا مصروف تھا، دوبارہ بتائیے گا. تو آپ نے کیا کہا تھا آپ بتا دیں، آپ کو تو نہیں پتہ ہی نا آپ نے کیا کہا ہے. بھائی، آپ نے جو ابھی کہہ رہے تھے ذرا دوبارہ کہہ دیں. میں ذرا مصروف تھا، ذرا دوبارہ. یہ جو جی کیا کہا تھا میں نے؟ یہ جو مکاری نا، یہ آپ کسی اور سے کریں جا کے. نہیں، اصل میں مجھے نہیں، میں سن نہیں پایا، دوبارہ بول دیں. کیا کہا تھا میں نے؟ صاحب دیکھیں، اگر آپ نے ایک بات کہی اور اگر مفتی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں تو آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کیا راما صاحب نے وہ میں نے دیکھیں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی، کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایگزیجوریٹ کر دوں یا بات کو بڑھاؤں، تو میں نے آپ کو موقع دیا کہ آپ بیان کریں کہ آپ نے کیا سنا. پلیز آپ اس کو بات کو دہرا دیں تاکہ وہ سن لیں کیا کہا آپ نے. جی راما صاحب. میں نے وہ بات میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہوں گا، اور جو میں ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرا ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں. اور نہیں، اصل میں ابھی آپ نے اپنا ایمان دکھایا تھا، وہ میں سن نہیں پایا. ادھر دوبارہ رپیٹ کریے گا، مجھے نہیں سمجھ آئی. ہیلو راما صاحب. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ نے اتنی بڑی عیسائی بات اور کی؟ یہودی جو ہیں اور ہندو آریہ سماج ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں، وہ آپ دوبارہ سننا چاہیں گے ان کے زبان سے؟ نہیں، مرزا قادیانی کے بارے میں نے کیا کہا ہے بتا دیں. آپ ان کو وہی بات دہرا کے بتائیں گے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا. کریں وہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی باتیں دہرا کے جی میں دہرا دیتا ہوں، میں کتابیں کھول لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 کے اوپر کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. روحانی خزائن سے آپ روحانی خزائن پہ نہ جائیں، قرآن اور حدیث پہ جائیں جس سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو روحانی خزائن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی تعلق روحانی خزائن سے ہے تو پھر بتائیں کہ آپ روحانی خزائن پہ ایمان لے آئے ہیں تو آپ اس کی بات کریں گے. میں نے سوال قرآن اور حدیث کی طرف موڑا تھا، آپ ادھر سے جواب دے دیں. جی بالکل، قرآن حدیث پہ کرتے ہیں. آپ تھوڑا صبر تحمل رکھیں. آپ ایسا کر لیں 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ میں بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ کار سے گفتگو کرتے ہیں.
تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ جو مسیح موعود ہوگا وہ لوگوں کو گالیاں نکالے گا، کرے گا اور کہے گا کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھا جاوے گا کہ یہ حرامی ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے، لکھ لیں، یہ میرے سوال لکھ لیں، آپ کو وقت دیتے ہیں ہم، اور بعد میں بول لیجئے گا، جاری رکھتے ہیں تو پھر میں جا رہا ہوں۔ بعد میں بول لیجئے گا، بعد میں آپ لکھتے جائیں، آپ کو ٹائم پورا ٹائم دیا جائے گا۔ دوسرا حوالہ سنیے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ اپنے مخالفین کو گالیاں نکالے گا اور خنزیر کہے گا اور ان کی عورتوں کو یہ کہے گا کتیوں سے بڑھ گئی ہیں یہ۔ وہ جا چکا ہے مفتی صاحب، ہاں جی، کدھر ٹر گئے ہو نا؟ وہ کتابوں وہ کا تو سن چلے کے گئے۔ چلا گیا، کتابوں کا سن کے چلا گیا۔ جی وہ چلا گیا۔ جی اپنا مفتی صاحب یہ تشریف لائے تھے اور یہ بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہے مفتی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے لوگ آئے اور انہوں نے نہیں، دیکھ لیں یہ زیادتیاں کس نے کی ہیں۔ جی یہ تو اس وقت کی زیادتیاں ہیں کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مرزا قادیانی ہر ایک کو گالیاں نکالا کرتا تھا، اور روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 235 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے، اور تو نے بدکار عورتوں کی طرح رقص کیا اور مجھے فاسق ٹھہرایا، حالانکہ تو سب سے زیادہ فاسق ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ مولویوں کو کہہ رہا ہے، محمد حسین بٹالوی صاحب کو کہہ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کو کسی نے کہا کہ مرزا قادیانی تو 2 فٹ دی داڑھی رکھی تے 3 فٹ دی تو پگ بننی ہے، اپنے آپ نو تو مسیح کہنا ہے تے تو انیاں گالاں کرنا ہے تے تو بندے دا پتر کیوں نہیں بندا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَى وَجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ، وہ کہتا ہے میں ان کو گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ چونکہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو جو مجھے گالی دے گا میں اس کو بھی گالیاں دوں گا اور وہ گالیاں اس کے منہ کی طرف واپس لٹا دوں گا۔ تو اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو صاحب کہتے ہیں، صاحب، مرزا قادیانی صاحب، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ میں صاحب ہوں، یہ سین کے ساتھ صاحب ہے، یہ مرزا نے خود اپنے لیے یہ لفظ متعین کیا ہے۔ ہاں جی، کریں بات، کوئی ہے تو۔ جی نیچے طاہر امجد صاحب ہیں، طاہر صاحب آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ نے جواب دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ جواب نہیں دیندے ہوندے، انہاں کو شعر و شاعری سن لو، طاہر صاحب شعر و شاعری انہاں کو سن لو جنی سننی جے، جی یہاں پر جواب نہیں اگر دیندے کوئی ہوندے۔ بھائی جو ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنا مفتی صاحب نے جو ہے بہت برا بھلا کہا ہے اس طرح، تو اب تو مفتی صاحب یہ بتا رہی ہیں آپ کی کتاب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی بات کو دہرا رہی ہیں، آپ کی کتابوں کا حوالہ دے کر آپ کو بتا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے ابھی میں حوالے یہ دے رہا تھا ذریۃ البغایا کے، سنیے اب مرزا غلام کا، پہلے تو یہ ولد الحرام کے آپ سن لیں، ولد الحرام کے یہ حوالہ جات، عبداللہ آتھم کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، مرزا قادیانی ہار جاتا ہے، مرزا قادیانی کو عبداللہ آتھم جوتیاں رسید کرتا ہے، اور اس کے بعد مرزا قادیانی نے وہ گالیاں اس کو نکالی، وہ گالیاں نکالی۔ سنیے حوالہ جات میں دیتا جاتا ہوں، سنتے جائیے گا۔ ان میں کئی حوالہ جات یہ ہیں کہ جو مولویوں کو گالیاں نکالی تھی۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 کے اوپر بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 32 کے اوپر ورنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور نا انصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے۔ نہ ہم کسی کو ولد الحرام کہتے ہیں، نہ حرام زادہ نام رکھتے ہیں۔ چلو، حالانکہ اوپر 2 لائنوں اوپر وہ کیا ہے کہ یہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے، کہتے ہیں اگر یہ کام نہ ہو تو نہیں تو ہم کسی کو حرام زادہ نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ مجھے مانتے نہیں ہو، اور جو مجھے مانتا نہیں ہے میں اس کو کہوں گا ولد الحرام اور حرام زادہ۔ آگے سنیے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 38 کے اوپر یہ در حقیقت آتھم صاحب نے خوف کے دنوں میں در پردہ اسلام کی طرف رجوع کیا تھا، اس کے نیچے ہی
1 2 3 4 5 6 लाइनें नीचे कहता है अगर वो वलदुल हराम नहीं है और हलाल ज़्यादा है तो इस मजमून को पढ़ते ही इस फैसला के लिए उठ खड़े हो। लो देख ले, जी मैं मिर्जे कादियानी की 100 से ज्यादा गालियां मैं साबित कर सकता हूं। आओ निकलो कादियानियों, करो बात हमसे। ये कौन सा तरीका है तबलीग करने का? कुरान दी से साबित करना है कि जो मसीह मौद होगा वो गालियां निकालेगा, गालियां निकाल निकाल के लोगों को तबलीग करेगा। करो कुरान हदीस से, खोलो कुरान हदीस, हम भी देखते हैं तुम कितना कुरान हदीस तुम्हें आता है। यहाँ पर कोई शख्स इस चीज़ का जवाब दे। अहमद अली साहब, आप जो हैं मुसलमान हैं? अहमद अली साहब। वालेकुम उमर बाब साहब, आपको मेरा सलाम है। मैं सिर्फ मुफ्ती साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है या मुफ्ती साहब की पूछ सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल, आप करें सवाल। जी 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 साहब मेरा ये सवाल है, अगर कोई बंदा मनाजरा तय करे तो उस टाइम पे ना आए तो उसके लिए क्या है बात? लेकिन जवाब देना है मिर्ज़ा साहब की किताबों से, ठीक है ना? मनाजरा तय हो जाए, पोस्टर छप जाए, तो बंदा अगर ना आए तो उसके लिए क्या बात है? वो भी मिर्ज़ा साहब की किताबों से, सही है मुफ्ती साहब? जी 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 वो अभी मैंने कुछ हवाला जा दिए कि मिर्जे कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ उसको चैलेंज किए और निकलो सनाउल्लाह अमृतसरी कर मनाजरे और कर मैंने फिर बड़ी कसमें खाई और इनाम रखा और कहने लगा कि ये तो कादियान आ ही नहीं सकता। अब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वो पहुंच गए जनाब। जब पहुंच गए इसकी शलवार गीली हो गई, शलवार गीली हो गई, कुंडियां वज गई जनाब, कुंडियां वज गई। तो मिर्जे कादियानी ने वो फिर गालियां निकाली मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को और दौड़ गया और कुंडी लगा के अंदर बैठ गया मुनाजरे के लिए। सामने नहीं आया। यही काम इसने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी किया था। पहले बड़े चैलेंज तो बड़े मुनाजरे तो बड़ा कुछ, पीर साहब जब पहुंच जाते हैं मिर्जा कादियानी वड़ जाता है अपनी खुद के अंदर और वहां जाके जनाब कहता है लो जी मैं तो तफसीर लिखता हूं अरबी के अंदर, तुम भी लिखो, तो जिसकी तफसीर अच्छी होगी तो वो मुनाजरा वो सच्चा होगा। पीर साहब कहने लगे तू सामने आ, कागज यहां पे रखते हैं, तू भी अपना कलम रख कागज के ऊपर, मैं भी अपना कलम रखता हूं कागज के ऊपर। दोनों अपने अपने कलम को लिखने का हुक्म देते हैं, जिसका कलम लिखे वो सच्चा। मिर्जे कादियानी ने फिर इजाज़े अहमदिया के नाम की 5-7 सफ़े लिखे अरबी के अंदर और उसका नाम उसने रखा कि ये सूरह फातिहा की तफसीर है। वो फिर रशीद रजा को इसने चेक करवाने के लिए भेजी, जो जामिया अजहर मिस्र के अंदर वो टीचर थे और बहुत बड़े अदीब थे अरबी के। तो जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने किताब को चेक करके उसके अंदर कोई 1000 से ज्यादा गलतियां निकाल दी। तो निकालने के बाद आखिर पे जो साइन किए और लिखा, जो कमेंट पास किया, उन्होंने कहा ये किस उल्लू के पट्टे की ये किताब है। जब वो वापस वो किताब कादियान पहुंची, मिर्जा कादियानी आग बगोला हो गया। मिर्जा कादियानी वो चढ़ा है फिर जनाब वो गालियां रशीद रजा को, और तेरी ऐसी तैसी, तू ये मैं तो तुझे बड़ा लायक फायक समझता था, मैं तुझे ये समझता था। मिर्जा कादियानी जनाब चढ़ दौड़ा। ये चंद हवाला जात देता हूं मैं, वो नोट कर लें और आप खुद देख लीजिएगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 253, रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 254, और बल्कि इससे पीछे 3 सफ़े पीछे से शुरू कर लें, 251 से शुरू कर लीजिएगा। 251 से लेके 257 तक पढ़ लें, जिल्द 18। ये सारा वाकया वहां पे लिखा है। उस इजाजुल मसीह के टाइटल पेज के ऊपर ये आजिज 10 के करीब अगलात मैं आपको साबित कर देता हूं। अभी है कोई कादियानी तो निकलो बाहर। पूरी किताब की तो बातें ही अलग हैं, उसका सिर्फ टाइटल पेज के ऊपर 10 फाश अगलात। ये थी मिर्जे कादियानी की अरबी दानी। वो ना ही उसको उर्दू ठीक आती थी, ना ही अरबी, तो बड़ी दूर की बात है।
वो पंजाबी के अंदर उर्दू घुसेड़ देता है, उर्दू के अंदर फारसी घुसेड़ देता है, वहियां उसकी देख रहे हैं उठा के, शैतानी वहियां। एक फिक्रा, एक बल्कि एक लफ्ज बीच में होता है इंग्लिश का, एक होता है फारसी का, एक होता है उर्दू का, एक होता है पंजाबी का। 5-6 जुबानों का एक सेंटेंस बना के वो कहते हैं ये मेरी वही नाज़िल हुई है मेरे ऊपर। वो बिल्कुल फारग आदमी थी, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਗਲੋ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। और वो घटिया तरीन इंसान था, खुदा की कसम वो घटिया इंसान था जिसने ना ही अल्लाह को माफ किया ना रसूलों को माफ किया। मुझे इजाजत है 1 मिनट बोलने की। जी कौन बात कर रहे हैं? जी कौन बात करना चाह रहे हैं? जी कौन बात कर रहा है? मुफ्ती साहब, अगर जी, मैंने सवाल किए ना मुफ्ती साहब को, तो मैंने उनसे इजाज़त मांगूंगा, सवाल करने की इजाज़त है? जी फरमाएं जनाब। इसका तो यही मतलब आ गया ना कि अगर मिर्ज़ा साहब भी भाग जाते थे तो उनके मानने वाले भी भाग जाते, क्योंकि कल उनका मनाजरा था अपने अमन नज़ीर साहब के साथ, टाइम दे के वक्त दे के फिर भी उन्होंने नहीं उनको मौका दिया, वो भाग गए थे। इसका तो यही मतलब हुआ ना, जैसा उस्ताद वैसे उसके चेले। ऐसे ही है जी। वो पिछले दिनों 4-5 दिन पहले की बात है, इनका अलीम मुरब्बी कादियानी है, तो उसने मुनाजरा ऑनलाइन तय किया, टाइम भी दे दिया, ब्राड भी उसने कहा मेरी ब्राड होगी। मैंने कहा ठीक, मुझे सब कबूल। दौड़ गया, एंड टाइम पे दौड़ गए। हम 3 घंटे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक पे बैठे रहे हैं मुख्तलिफ ब्राडों के ऊपर। मैंने कहा निकल बाहर बात कर अब। अच्छा, फिर ये तलत साहब है इनके एक कादियानी, उन्होंने ऑनलाइन टिकटॉक के ऊपर ब्राड का मौजू तय किया, वक्त तय किया, एन वक्त के ऊपर दौड़ गए। और ये तो करतूते हैं तुम लोगों की। मुफ्ती साहब हमारे साथ एक भाई मौजूद है एमिकॉल, ये हाँ जी, ये अनिल भाई हैं, क्रिश्चियन साथी हैं और बड़े प्यारे तो और बड़े मुखलिस साथी हैं ये जी। बिल्कुल। और ज़रा मतलब मैं चाहूँगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिर्ज़ा ने जो कुछ कहा और उसके बाद दावा ये कर दिया कि मैं ही मसीहुल मौद हूँ। अगर ये इतना बुरा कुछ कह रहा था तो फिर अपनी शख्सियत के बारे में ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह मुझसे जो है गलत बात करवाते ही नहीं है, मैं इस तरफ जाता ही नहीं कि मेरे से गलती हो सके। इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगी? मुझसे सवाल किया जी अनिल भाई से। आपसे सवाल। जी अच्छा, मुफ्ती बात साहब ये है बुजुर्गों अनिल भाई, आप जी 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 सर, चले आप बाद में बोल लीजिएगा, मैं थोड़ा मुख्तसर ही रखूंगा इंशाल्लाह। जी जी अच्छा, गुजारा ये है कि ना सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं उसने किसी नबी को छोड़ा ही नहीं जी, वो सिर्फ अपनी जात, उसको अपनी जात अपनी जात अपनी जात, बस उसको वो कुछ भी नहीं था। अल्लाह की कसम मुसलमानों को कुछ भी नहीं था, रत्ती बराबर। उसकी दुनिया की कोई एक किताब उठा लो, उसकी दुनिया की कोई एक किताब उठा के किसी एक सफे के ऊपर हाथ रख दो, किसी एक लाइन के ऊपर हाथ रख दो, उस लाइन के अंदर उसकी खराफात मौजूद है। मुफ्ती साहब माजरना एक जुमला के अंदर इजाजत दो। जी जी जी, नहीं आप नहीं, एक जुमला नहीं, तफसीली बात करेंगे आप। नहीं सर, तुसी ज्यादा नॉलेज रखते हो। तो मुफ्ती साहब ने जो बात की है बिल्कुल, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के जितने भी अंबिया हैं सबके मुश्तरक हैं, उनको यहूदी भी जो है ना इज्जत व एहतराम देते हैं, क्रिश्चियंस भी देते हैं, मुस्लिम्स भी देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नबी ना, जो हमारे खुदा ने जो अंबिया अपने बुजुर्ग भेजे, अपने बरगजीदा लोग भेजे, ये तो उनकी तो शान तो अपनी जगह। इन्होंने हिंदुओं और सिखों के जो है खुदाओं को भी नहीं छोड़ा। मुफ्ती साहब वो 7 बचन के उत्ते भी जरा रोशनी पा, तो नाफ दे 10 उंगल वाला भी जरा दस दो जरा लोगों को पता चले कि इन्हें किसी को छड़िया। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जी मुफ्ती साहब। जी जी, वो परमेश्वर अब हिंदुओं का वो खुदा है। मिर्जा कादियानी इस घटिया किस्म का इंसान था। वो कहता है जनाब परमेश्वर तो मेरी नाफ से 10 उंगली नीचे। अब हर बंदा जानता है 10 उंगली नीचे कौन सी चीज है। ये खुली खुली गाली निकाली, ये वो गालियां थी कि बाद में जनाब वो आपने देखा कि जनाब राजपाल ने वो फिर गुस्ताखाना किताब लिखी थी,
उसकी बेस मिर्जा कादियानी बना था मुसलमानों, उसकी बेस मिर्जा कादियानी बना था। ये यहाँ पे अनिल भाई भी बैठे हैं। अब्दुल्ला आथम के साथ जब डिबेट होनी थी और मिर्जे ने जो गालियां निकाली उसको, और जनाब जो उसकी पदाश के अंदर फिर क्रिश्चियन ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, उसके अंदर इस्लाम को इन्होंने गालियां निकाली। तो गालियां पढ़वाई किसने? मिर्जे कादियानी ने। और बेस ये बना है, असल में मिर्जा कादियानी बेस बना है। ये तो सिर्फ इस्लाम की हतक करवाने के लिए और इस्लामी मुकद्दसात को गालियां निकलवाने के लिए ये सिर्फ एजेंट था ये यहूदियों का। जी मैंने बात कंप्लीट कर ली। जी, और कोई भाई इस पे बात करना चाहेगा? इसी मुफ्ती साहब से कोई पूछना चाहे? जी जमाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद साहब, आप कोई मुफ्ती साहब से सवाल पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें इस मौजू पे? जी जी बिल्कुल। ये हमारी सादत वक्ती है, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन, मैं ज़रा ना इतना ज़्यादा दीन का इल्म तो नहीं है, बस एवं नाम के हम मुसलमान हैं, तो इस वजह से इनकी ब्रॉड पे मतलब मैं अक्सर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने इनसे सवाल एक किया था कि मुझे ये बताएं कि जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जिसमें अनवर सादात, कज़ाफ़ी, ये सारे लोग ये शामिल थे और उन सब की असैसिनेशन, मर्डर हुए थे, तो यही वो मूवमेंट थी जिसके बाद इनको मतलब माइनॉरिटी कर दिया गया, नॉन मुस्लिम कर दिया गया था। तो मैंने इनसे ये सवाल किया था कि वो क्या वजह थी, वो कौन सी ताकतें हैं जो ये सारे लीडर्स हैं उनको कत्ल किया गया। तो इसके बाद इन्होंने कहा जी ये आप उनसे चेक करें, इन्होंने मिर्ज़ा साहब के बारे में गलत बोला था तो इस वजह से ये निशान इबरत बन गए। मुफ्ती साहब आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा ताकि अगर मुझसे कोई इस तरह का हो तो मैं उसको डिफेंड कर सकूं। मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नहीं ये बात मुझे नहीं समझ आई कि क्या सवाल किया इन्होंने सवाल ये किया है कि जब भुट्टो साहब ने तमाम जो है कॉन्फ्रेंस की और उसमें जितने भी लोग थे जिन्होंने 1974 में इनको फांसी करार दिया, तो उनका मर्डर हुआ, उनको जो है किसी को फांसी हुई। इनका मर्डर हुआ? मुझे नहीं समझ आ रही। जैसे कि भुट्टो साहब को भी तो फांसी दी गई ना, तो वो कहने लगे कि ये इस चीज के हुआ कि उन्होंने मिर्जा के लिए और हम लोगों को जो काफिर करार दिया। ओ जान दो जी, जान दो। मैं आपको एक बात बताऊं यार, ये किसका माइक है? जमाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लें आप, पहले हम चुप हो जाते हैं। शोर आ रहा है आपकी तरफ से, या माइक म्यूट कर लें? हाँ साहब म्यूट लगा लें आप। अच्छा ना, इत्थे साडे गुजरां वाले ना लोहियां वाले बाईपास ते एक ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਭੰਗ ਉੱਥੇ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2-4 ਚਰਸੀਏ ਮਵਾਲੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਲਿਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿੰਜ ਉਹ ਭੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਜਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੱਕ ਹੂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ जी, बस उन्होंने पूरे 24 घंटे चेक करियो कहना, बस जलाल हक हु कुछ होने लगा। यानी उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो हक हु कुछ होने लगा है जी। लो जी, वो जरा चरसी है ना, जरा कोल बैठ के चरस पी रहा सी, फुल टुन हो के बाहर गया है, निकले है। हुण वेखिए जाके बाबे रन कह छड़िया कुछ होने लगा है, ते वेखिए कुछ होया कि नहीं। वो लंघदा ही है पिया ते एक दरवाजे दे विच बच्चा छोटा जिहा खलोता, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਟਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਪਟਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ जी। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੱਟ, ਤੇ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ मुर्शद पाक सच्चे साबित हो गए। मुर्शद पाक सच्चे हो गए। मुर्शद जी ने क्या सी कुछ होने वाला है, हो गया, पटाखा फुट गए।
पटाखा ओ बोल के। ये ड्रामेबाजी या बड़ी वड्डी फिल्म था मिर्जा कादियानी की, अल्लाह दी कसम है बड़ी वड्डी फिल्म। अज जनाब यकीन करो इत्थे हुणे ही उम्मे रुबाब कह दे ना कि ए ना मेरे एवें सिर पीड़ हुंदा है पिया, अल्लाह दी कसम है 3-4 कादियानी आ जाएंगे या कोई कमेंट आ जाएंगे, बस मसीह मौत का निशान पूरा हो गया। जेड़ा मसीह मौत के खिलाफ बोलदा ओदे सिर पीड़ हुंदी है भीड़ हो जाती है, सही। यार अल्लाह दी कसम है पता नहीं की नबूते ने ते की मखलूक है, कोई अज तक साडू इन्हां दी नेचर शाह नहीं साहब समझ आई। एक सवाल करना है मैंने उम्मे रबाब साहब से, अगर आपकी इजाजत है तो जनाब। हाँ जी करो जी करो। अब साहब मेरा ये सवाल है कि अक्सर आप अहमदी जमात से जब मनाजरा करते हैं तो ये ज़्यादा क्यों नहीं मिर्ज़ा साहब की किताबों पे मनाजरा करते, ये कुरान और हदीस की तरफ चले जाते हैं। इनका तो ना कुरान से लिंक है ना हदीस से, लेकिन ये मिर्ज़ा साहब की किताबों पे क्यों नहीं मनाजरे आपके साथ करते, या मुफ्ती साहब जी या किसी और से, ज़िया भाई से भी क्यों नहीं करते, इसका मुझे जवाब चाहिए। एक्चुअली देखिए 1974 में पाकिस्तान में तो इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में तकरीबन 289 के करीब ममालिक हैं या 88 के करीब, और उसमें पाकिस्तान को अगर हम निकाल देते हैं, उसमें से शामिल नहीं करते, तो 287 कंट्रीज़ रह जाती हैं। उनमें ये अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करती हैं कुरान और हदीस के साथ, और अपने आप को, क्योंकि बाहर ममालिक में क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फ़ैसला नहीं हुआ और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इसका फ़ैसला नहीं हुआ, कुछ इस्लामिक ममालिक जो हैं जब उन्होंने अच्छा आप उमर बाप बैठे तो मैं अभी ना कोई 3-4 घंटे की ना बराड करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, यकीन मानिए, मुझे रुखसत चाहिए। ठीक है आप बैठिए, बहुत शुक्रिया। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अच्छा, उसके साथ ये